are all I want, O Lord. I promise to obey your laws. Bless me with your presence and teach me your laws. Your righteousness will last forever, and your law is always true. I'm filled with trouble and anxiety, but your commandments bring me joy. Your instructions are always just. Give me understanding. I shall live. Psalm 119. A very good afternoon to one and all present here. I extend a hearty welcome to each one of you here for the investiture ceremony. Let's call upon the Lord for His presence and bless through a prayer song. செந்தமிழில் பாட்டெடுத்தேன் சிந்தனையினிலே செந்தமிழில் பாட்டெடுத்தேன் சிந்தனையினிலே என் இறைவனே உம்மை பாடவே என் இறைவனே உம்மை பாடவே ஆயுள் ஒன்று போதுமா ஆண்டவனே உன் புகழ் பாட செந்தமிழில் பாட்டெடுத்தேன் சிந்தனையினிலே சங்க தமிழ் பாட்டெடுத்து சந்நிதியில் சேர்க்கவா சந்நிதியில் சேர்க்கவா பைந்தமிழில் பாட்டெடுத்து பாதத்திலே சூட்டவா இறைவனே உன் பாதத்திலே சூட்டவா முத்தமிழில் பாட்டெடுத்து முன்னவனை பாடவா முத்தமிழ் பாட்டெடுத்து முன்னவனை பாடவா வண்ண தமிழ் பாட்டெடுத்து இறையுனை வாழ்த்தவா வண்ண தமிழ் பாட்டெடுத்து இறையுனை வாழ்த்தவா இயேசுவே உன்னை பாடவே இயேசுவே உன்னை பாடவே ஆயுள் ஒன்று போதுமா ஆண்டவனே உன் புகழ் பாட செந்தமிழில் பாட்டெடுத்தேன் சிந்தனையினிலே செந்தமிழில் பாட்டெடுத்தேன் சிந்தனையினிலே. தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனர் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. I request you all to be seated. Let me invite Bhumika from 11A for welcome speech. Psalm says in chapter 118 verse 24, "This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it." Good afternoon to one and all present here. Respected dignitaries, respected sisters and teachers and all my dear friends. I take the opportunity to welcome you all. We are very glad to see the presence of PMJF Lion Dr. M.V. Ashok Kumar, District Chairperson and Lions International District 324M here with us in this ceremony. He is the quick-witted and has completed B.Pharm in Madras Medical College, PGDMM, MBA, MA, MSc, Diploma in Training and Development, DLL, Diploma in Clinical Counseling, Diploma in Magnetotherapy and PhD. He has the experience as part-time guest lecturer in Apollo Institute, Shankara Nethralaya Academy, Spiro Academy as Professor of Zoology. He is the examiner
and paper setter for Periyar University Optometry course. He has delivered lectures in various colleges in Tamil Nadu and Karnataka. I would like to welcome you, sir, to make this wonderful ceremony as a memorable one in the year. I would like to welcome our inspirational and amicable headmisters, Reverend Sister Rita Mary, to adore this ceremony. This is the time to honor our chief guest. I would like to call our proactive and decisive headmasters to honor our chief guest. Thank you, sister. Investure means a formal inviting of a person with authority, power, and dignity. It's rightly said that leaders are not born, they are made. Investor ceremony is one of the most important ceremonies of the school. This ceremony was succeeded by an enthralling performance by the students based on the theme leadership. Leadership is not something that can be learned or taught. A leader is the one who knows the path, shows the path, and walks on the path. On behalf of our school, I congratulate all the elected leaders and assistant leaders, those who are going to be honored by our dignitaries and teachers. Success always comes when preparation meets opportunity. Our young leaders have taken up this opportunity to do small things from today. I wish them all success. Thank you, sisters and teachers. I request our dignitaries to alight from the stage and to decorate their respective seats. March on, do not tarry. To go forward is to move toward perfection. March on and fear not the thorns or the sharp stones of life's path. Here we have our leaders getting ready to march towards the dais. March on, do not tarry. To go forward is to move toward perfection. March on and fear not the thorns or the sharp stones of life's path. Here we have our leaders getting ready to march towards the dais. Leaders to leaders, leaders to guide us, leaders to inspire us. Always march forward and never backward. They are the leaders with the highest aspiration and devotion to serve their best. A good leader takes more than his share of the blame, a less than his share of the credit. Here stands our young and energetic leader. Now I invite Hemla Arul ma'am to declare the SPL and ASPL of this academic year. I declare that you, Monisa Asma of 11C and M. Gautami of 11D has been selected as a school pupil leader and assistant school pupil leader for the year 2021 to 2022. I give you the entire rights to do all the duties that would ensure discipline, good conduct, and education of the students studying in this institution. If your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. I request our veteran chief guest, Dr. M.E. Ashok Babu, to honor our SPL by giving a badge and sash. I request our veteran chief guest, Dr. M.E. Ashok Babu, to honor our SPL by giving a badge and sash.
you, sir. I would like to call upon our conscientious headmistress, Reverend Sister Rita Mary, to give the badge and sash to the ASPL. Thank you, sister. True leaders don't create followers, they create more leaders. It's time to give the badge and sash to the elected ministers. I request our Assistant Headmistress, Pies and Serins, Reverend Sister Maria Selvi, to declare the ministers. Vidya MN 11F, Ashwini S 11A, Anusha S 11B, Kaushika K 11B, Divyasri A 11C, Asvika S 11E1, Christial M 11C have been elected as the Minister of Sports, Finance, Social Welfare, Health, Education, Culture and Law and Order respectively for the academic year 2021 to 2022. I give you the entire rights to do all the duties that would ensure discipline, good conduct and education of the students studying in this institution. Thank you, sister. I request Evelyn ma'am, D.A. Nirmala ma'am, Prema ma'am, Sophia ma'am, Arokya Mary ma'am, Reverend Sister Velangani, and Reverend Sister Ju Therese to give the badges and sashes to the ministers. Thank you, sisters and teachers. Leader is an action, not a position. A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Deputy ministers are the supportive pillars of the ministry to perform their duties well. So, to declare the deputy ministers, I invite versatile and adaptable Emelda ma'am. I declare that Yashini D of 9E, Feroz Banu A of 9F, Devana A of 9A, Shalini M of 9D, Subbalakshmi N of 9G, Lavanya A of 9B, and Deepa I of 9C has been elected as the Deputy Minister of Sports, Finance, Social Welfare,
health, education, culture, and law and order, respectively, for the academic year 2021-2022. I give you the entire rights to do all the duties that would ensure discipline, good conduct, and education of the students studying in this institution. Thank you, ma'am. I request the following teachers to give the badges and sashes to the deputy ministers. Isabella ma'am, Dhanalakshmi ma'am, Reverend Sister Mary Christiana, Stella Caroline ma'am, Ruby ma'am, Nirmala Mary ma'am, Vincy Charles ma'am. Thank you, teachers and sisters. There can be many crew, but only one can be the captain. To declare the house captain, I request Practive and Particle Luna ma'am to over the stage. I declare that Madhumita S. of 11E1, Shubhashree A. of 11B, Kavya G. of 11E2, Soumya N. of 11E3 have been elected as the captain of Allen House, Francis House, Joseph House, and Mary House. I give you the entire rights to do all the duties that would ensure discipline, good conduct, and education of the students studying in this institution. Thank you, ma'am. I request Prabha ma'am, Aroke Vimala ma'am, Reena ma'am, Mary Lavanya ma'am to give the badges and sashes to the various house captains. Thank you, teachers. Winner is not one who never fails, but the one who never quits. I call upon Selvamani ma'am, a ray of sunshine, to declare the NSS captain and the crew. I declare that Pooja of 11F,
and Cheryl Mona from 11E3 have been elected as the captain and assistant captain respectively for the year 2021-2022. A batch of 30 students have been elected for NSS for this academic year. I give you the entire rights to do all the duties that would ensure discipline, good conduct, and education of the students studying in this institution. Thank you, ma'am. I request Julie Peter, ma'am, Anthony Priya, ma'am, to honor our NSS captain and assistant NSS captain. Thank you, teachers. Now I call upon Christine Sheba ma'am, Aarti ma'am, Vasanti ma'am, Jasmine ma'am, Jayasudha ma'am, Tirupura Sundari ma'am to give the badges to the NSS. Thank you, teachers. I request Getsi ma'am, Kalai Selvi ma'am, Jacqueline Jodi ma'am, Julie Elizabeth ma'am, Vinsila ma'am, Reverend Sister Gerald to give the badges to the NSS. Thank you, teachers and sister. I call upon Little Raji ma'am, Niraimadi ma'am, Reverend Sister Punita, Kanchana Devi ma'am, Jodi Malar ma'am, Kodishwari ma'am to give the badges to the NSS.
teachers and sisters. I request Samundishwari ma'am, Sudha ma'am, Selvi ma'am, Surya Kala ma'am, Catherine ma'am, Pauline ma'am to give the badges to the NSS. Thank you, teachers. I call upon Hemavati ma'am, Beulah ma'am, Selinal ma'am, Rekha ma'am to give the badges to the NSS. Thank you, teachers. You, Mohsina Asma. M. Gautami. M. Christial. S. Ashwika. A. Divyashri. K. Kaushika. S. Anusha. S. Ashwini. M. N. Vidya. D. Ashini. A. Fairoz Banu. A. Deivanai. M. Shalini. N. Subbalakshmi. V. Lavanya. J. Deepa. G. Kavya. N. Soumya. S. Madhumita. A. Subhastri. S. Pooja. M. Cheryl Mona. M. Kavya. R. Ramona. P. Sandhya. M. Pragati. KJ Anusha Joyce. G. Monica. R. Joy Mercy. R. Sridevi. B. Chandralekha. J. Saranya. V. Haripriya. E. Ranjita. P. Janani. DS Maithili. A. Yogeshwari. M. Sushmita. E. Deepika Sharan. P. Bhavani. R. Michelle N.S. Jovita. K. Vedavarsha. V. Kirtika. R. Nandini. S. Sumarasmiya. K. Sneha. KD Kritika. N. Lakshaya. E. S. Loganidhi. J. Riti. Assure in the name of God that I shall abide by the rules of this school and I shall strive all for the upliftment of the children studying here. I shall take great pleasure in the well-being of the students of this institution. I shall respect and obey all my elders and treat all the students as my own sisters. I shall take earnest efforts
in enabling the students to well in their education. I promise that I shall practice fervently love, humility, and devotion, and be a role model for the children to emulate. I sincerely seek the blessings of God Almighty to guide me in all my ventures. Thank you, ma'am. Now it's time to congratulate and celebrate. I call upon our choir to deliberate the ceremony. Congratulations to you. Congratulations to you. Congratulations to you. Congratulations to you. இறைவன் துணையுடன் இனிது பணி செய்ய மகிழ்ந்து வாழ்த்துகிறோம். இறைவன் துணையுடன் இனிது பணி செய்ய மகிழ்ந்து வாழ்த்துகிறோம். Congratulations to you. Congratulations to you. Congratulations to you. Congratulations to you. That's awesome. Thank you. Leaders aren't made from nothing, but leaders are made from something they have deep inside them. A desire, a dream, a vision. Now I request our elected leaders to deliver a speech. A very good afternoon to one and all present here. My name is U. Mosinasma from 11C. First of all, I want to thank God for giving me this opportunity. And I also want to thank HM sister and all my teachers for selecting me as a SPL. Thank you, sister. Thank you, teachers. I promise to work hard to be the effective leader. I will uphold and obey all the rules and regulations and become the role model that you all look up to. I strongly believe that I am a respectful, a good listener and a trustworthy person, which is very important in everyone's life. A good leader is always respectful and also a fun-loving person. I think I have all these qualities. If not, I am willing to learn them in the process. So please show your trust in me. I won't let you down. Thank you for listening my speech. I felt confident to be able to discharge my duties and responsibilities as an SPL of our school, of our prestigious school. Also, once again, I thank who trusted me and kept faith in me. Thank you so much. Good afternoon to one and all who is present here. I am Ashwika and I stand before you today as the Cultural Minister of our school. We thank our teachers for entrusting us with greater opportunity. We take up this challenging role with earnest hope and sincerity. We seek our encouragement and support and wish to work up with your expectations. The programs and the community activities will be planned by following all the safety precautions to ensure the health and well-being of our near and dear ones. Together, we shall try to give our best. With love and prayers, we bow and seek your blessings. Thank you. A very pleasant good afternoon to all. I am Kavya from 11E2, House Captain of St. Joseph. Let us all follow the rules and regulations of our school and grow up as God-fearing children. Thank you. Thank you, girls, for your mesmerizing speech. Now I call upon amicable Reverend Sister Kashmir to seek the guidance of Lord Almighty for our new cabinets. ஏசாயா 41 இறை வார்த்தைகள் 11 16 முடிய. ஏனெனில் நானே உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர்,
உன் வலக்கையை பற்றி பிடித்து, அஞ்சாதே, உனக்கு துணையாயிருப்பேன் என்று உன்னிடம் சொல்பவரும் நானே. யாக்கோப்பு என்னும் புழுவே, இஸ்ராயேல் என்னும் பொடி பூச்சியே, அஞ்சாதிரு, நான் உனக்கு துணையாயிருப்பேன் என்கிறார் ஆண்டவர். இஸ்ராயேலின் தூயவரே, உன் மீட்பர். இதோ நான் உன்னை புதிய கூர்மையான போரடிக்கும் கருவியாக்குவேன். நீ மலைகளை போரடித்து நொறுக்குவாய், குன்றுகளை தவிடு பொடியாக்குவாய், அவற்றை தூற்றுவாய், காற்று அவற்றை வாரி கொண்டு போ, புயல் அவற்றை சிதறடிக்கும். ஆண்டவரில் நீயாக மகிழ்வாய். இது ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. இறைவா, உமக்கு நன்றி. என்று பொறுப்பெடுத்திருக்கும் பிள்ளைகளே, உங்கள் ஒவ்வொருவருக்காகவும் இறைவன் தருகிற உறுதியான வாக்கு இது. இப்பொழுது நீங்கள் மனதார கடவுளை நினைத்து கொள்ளுங்கள். கண்களை மூடியபடியே நாம் ஜெபிப்போம். ஆண்டவர் தந்த வாக்கு ஒரு நாளும் பொய்க்காது. நீ சிறியவளாக இருக்கலாம், நீ புழுவாக இருக்கலாம், அல்லது பூச்சாக இருக்கலாம், பேச தெரியாதவளாக கூட இருக்கலாம், அச்சம் கொண்டவளாக இருக்கலாம். ஆனால் ஆண்டவர் கூறுகிறார், உன்னை பெரிய கூர்மையான சிறந்த கருவியாக்குவேன், உன்னை வைத்து பல காரியங்களை செய்வேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார். ஆகவே நாம் ஜெபிப்போம். காலங்களை கடந்த இறைவா, முக்காலத்தையும் கடந்து எங்களோடு கூட வாழ்கிறவரே, இந்த அருமையான நாளுக்காகவும் இந்த வேலைக்காகவும் உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம் ஐயா. எங்களை படைத்து பாதுகாக்கிறவர் நீர் சுவாமி. இந்த நாளிலே இமாக்குலேட் பெண்கள் மேல்நிலை பள்ளியிலே மாணவிகளாகிய இவர்களோடு கூட தலைமை ஆசிரியர் இந்த பொறுப்பேற்றிருக்கிற தலைவர்களை வாழ்த்தவும் ஆசிக்குறவும் வழிகாட்டவும் வந்து பொறுப்பேற்றிருக்கிற சிறந்த மருத்துவர் ஐயா அவர்களையும் ஆசிரியர் பெருமக்களையும் இங்கே கூடியிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நேர் ஆசீர்வதித்து கொண்டிருக்கிற முது மேலான கிருபைக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்பா தகப்பனே, நீர் ஒவ்வொருவரையும் அழைத்து அவரவருக்கு பொறுப்பளித்து அவர்களை அப்படியே விட்டு விடாமல் அவர்களோடு கூட நடந்து வழிநடத்துகிறவராக இருக்கிறீர். நானே இருக்கிறவராக இருக்கிறேன், அஞ்சாதீருங்கள் என்று சொல்லி வாக்குத்தத்தம் தருகிறீர். ஆகவே இப்பொழுது பொறுப்பேற்றிருக்கிற பள்ளி மாணவ தலைவி, பள்ளி மாணவ துணை தலைவி, பல நிலைகளில் பொறுப்படுத்திருக்கிற அனைத்து தலைவிகளையும் பாதத்தில் அர்ப்பணிக்கிறேன் சுவாமி. இவர்களை ஆசீர்வதியும், வழி நடத்தும், உடனிருந்து பலப்படுத்தும், நல்ல ஞானத்தை தந்திரலும், ஒழுங்கு முறைகளை கற்பிக்கவும் கடைபிடிக்கவும், வழிமுறைகளை நேரிய முறையிலே ஏற்று நடக்கவும், மாணவிகளை வழிநடத்தவும் தேவையான ஆற்றலை, வல்லமையை, வலிமையை தருவீராக. நீர் முன்னும் பின்னும் இடது வடதுமாக இருந்து இந்த பிள்ளைகளை பொறுப்பேற்றுக்கிற மாணவிகளை தலைவிகள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதித்து இவர் வழியாக அனைத்து பிள்ளைகளும் அனைத்து காரியங்களிலும் சிறந்த மாணாக்களாக வளர்ந்து நல்ல பெயர் பெற்று நாட்டுக்கும் வீட்டிற்கும் இப்பள்ளிக்கும் பெருமை சேர்த்திட முத ஆசிரியரை தந்தருளும்படியாகும். இவர்கள் வளர்ச்சியின் வழியாக எம் பள்ளி மேலும் மேலும் சிறந்திட அருள் புரிய வேண்டுமென்று எங்கள் ஆண்டவரும் எங்கள் மீட்பரும் எங்கள் இரட்சகருமான இயேசுவின் வல்லமில்லை நாமத்தினரை ஜெபித்து போடுக்கிறோம். எங்கள் ஜெபம் கேளும் நல்ல பிதாவே, ஆமேன். மாணவிகளே, இப்பொழுது அனைத்து ஆசிரியர்களும் மாணவிகளும் உங்கள் வலது கரத்தை தலைவிகள் மீது கையை நீட்டி நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய 3 இறை வார்த்தைகள். நான் சொல்ல சொல்ல நீங்களும் சேர்ந்து சொல்லுங்கள். வலது கையை மாணவிகள் தலைவிகளின் மேல் நீங்கள் நீட்டுங்கள். இந்த வார்த்தையை அவர்களுக்காக சொல்லுங்கள். ஆண்டவர் உனக்கு ஆசி வழங்கி உம்மை காப்பாராக. ஆண்டவர் தம் திருமுகத்தை உன் மேல் ஒளிரச் செய்து உமக்கு அருள் பொழிவாராக. ஆண்டவர் தம் திருமுகத்தை உன் பக்கம் திருப்பி உமக்கு அமைதி அருள்வாராக. ஆமேன்.
With great privilege and honor, I would like to invite our esteemed chief guest and foremost spokesman to address the gathering. Akashat paditam toyam eda gacchadi sagaram sarvadeva namaskaraha Sri Kesavam pradigacchadi. இந்த உலகத்தில் எங்கெல்லாம் மழை பெய்தாலும் அம்மழையானது கடைசியில் கடலில் வந்துதான் கலக்கும். அதேபோல் இந்த உலகத்தில் எந்தெந்த ரூபத்தில் இறைவனை நீங்கள் வேண்டினாலும் அவை அனைத்தும் ஒரே இறைவனை சாரும் என்பது யஜுர்வேத வாக்கு. அந்த இறைவனை வணங்கி என்னுடைய உரையை துவக்குகின்றேன். ரொம்ப சுத்த தமிழில் பேச விரும்பலை. பிகாஸ் த டாபிக் தட் ஐ வுட் லைக் டு டிஸ்கஸ் வித் யூ, உங்கள்கிட்ட பேச நினைப்பது வந்து லீடர்ஷிப். யூஸ்வலாக லீடர்ஷிப் ஒருத்தருக்கு வழங்கப்பட்டவுடன் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது. ஒன்று பவர், இன்னொன்று ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. வெறும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்துட்டு பவரே கொடுக்காம ஒரு பொறுப்பு கொடுத்தா யாராலையும் சரியாக செய்ய முடியாது. பிகாஸ் கிரேட் பவர்ஸ் கம் வித் கிரேட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இந்த ஸ்பைடர் மேனில் ஒரு இது வசனம் அது. கிரேட் பவர்ஸ் கம் வித் கிரேட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அதே மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன்லேயோ ஸ்கூல்லையோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்துருவாங்க, பவர் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தரேன். இந்த ஹால் ரொம்ப குப்பை கூலமாக இருக்குன்னு வைங்களேன். ஒரு 4 ஸ்டூடெண்ட்டு கூப்பிட்டு அதெல்லாம் சுத்தம் பண்ணுன்னு சொல்கிறது, இது யுவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு க்ளீன் இட். பட் அதுக்கு தொடப்பம் வேணும், அதுக்கு உண்டான சில கருவிகள் வேணும். அது இல்லாமல் கொடுக்காம விட்டுட்டா தோஸ் திங்ஸ் ஆர் த பவர்ஸ் டு பி கிவன் டு தெம். இதெல்லாம் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோ, தென் யூ க்ளீன் இட், தென் இட் இஸ் பாசிபிள் டு க்ளீன் இட். இன்றைக்கி நிறைய ஆர்கனைசேஷனில் ரெஸ்பான்சிபிள் மட்டும் கொடுக்குறாங்க, பவர்ஸ் கொடுப்பதில்லை. ஏன்னா அந்த லீடர்ஷிப்லேயே வந்து பல டிவிஷனாக பிரியும். லைசஸ் ஃபேர் லீடர்ஷிப்னு ஒன்று இருக்குது, ஆட்டோக்ராட்டிக், டெமோக்ராட்டிக். இதெல்லாம் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸில் வரக்கூடியது. ஆட்டோக்ராட்டிக் லீடர்ஷிப் ஒரு சில விஷயங்களுக்கு நடக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டீச்சர்ஸ். ஒரு டீச்சர் வந்து சரியாக படிக்கலைன்னா அடிப்பாங்க, கத்துவாங்க. இதுனா ஆட்டோக்ராட்டிக். அதுக்கு பயந்து ஒரு சில பேர் படிப்பாங்க. டெமோக்ராட்டிக், என்ன வேணால் பண்ணிக்கோ, ஒழுங்காக படி, நிறைய ஃப்ரீடம் கொடுக்கறது. இதில் ஒரு சில பேர் தான் கேட்பாங்க. லைசஸ் ஃபேர், டெலிகேஷன் மட்டும் பண்ணி விட்டுறது. இட் இஸ் யோர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு டூ இட், ஐ ஆம் ஹியர் டு டீச் சம்திங். இது லைசஸ் ஃபேர் லீடர்ஷிப். டிரான்ஸ்ஃபார்மல் லீடர்ஷிப், தங்கிட்ட இருக்கிற நாலேஜை இன்னொருத்தருக்கு அப்படியே கொடுக்கணும் என்பது, அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறது, அது ஒரு லீடர்ஷிப். ஆனால் எந்த ஒரு தனி லீடர்ஷிப் குவாலிட்டியும் சக்ஸஸ் ஆனது இல்லை. அது கொஞ்ச நாளைக்கு தான் ஒர்க் ஆகும். இது எல்லாமே கலந்து ஒரு டீச்சர் தன்னுடைய மாணாக்கர்கிட்டையோ அல்லது ஒரு ஆஃபீஸில் இருக்க மேனேஜர் தன்னுடைய ஒர்க்மேன் கிட்டையோ காண்பித்தால் மிகச்சிறப்பாக அமையும். லீடர்ஷிப்னால் உடனே நான் ஹெட்டு, எல்லாரும் நான் சொல்கிறது கேட்கணும் என்பது ஆட்டோக்ராட்டிக் ஆகிடும். நோபடி வில் லைக் யூ அண்ட் நோபடி வில் அப்ரிஷியேட் யூ. யூ காட் டு டேக் தட் கமிட்மெண்ட். கமிட்மெண்ட்னா அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அந்த பொறுப்பு. என்ன செய்யணும்? இப்போ ஒரு நிறைய மினிஸ்டர்ஸ் பார்த்தேன், ரொம்ப வெரி பியூட்டிஃபுல் டு சி. அந்த சின்ன வயசில் ஐ எம் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் சர்டன் திங்ஸ் இன் திஸ் ஸ்கூல் அப்படின்னு ஒரு பொறுப்பு கொடுக்கப்படுது. அப்போது ரொம்ப முக்கியமாக என்ன தேவைன்னா ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் இஃப் யூ ஆர் அ டீச்சர் ஆர் இஃப் யூ ஆர் அ லீடர், you should be given roles and responsibilities. You should be defined. What is the job description? நான் என்ன வேலை செய்யணும், எனக்கு 1 year in the post, what is my description? அது முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். அதை நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாலே போகிறோம். If you implement what has been told to you or what you have acquired knowledge in that, that is going to give you enormous confidence. ஏன்னா இப்போ you're all in school, விடலை பருவம் 17 வயசு 16 வயசு. Once you get into college, then lot of responsibilities will come to you. இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு படிக்கல் மாதிரி வரும். சரி, இந்த மாதிரி இடத்துல நான் இல்லையே அப்படின்னு சில பேருக்கு இருக்கலாம். இவங்களை பார்த்து நீங்கள் கற்றுக்கணும். அதுக்கு பேர் விஸ்டம். You don't have to be a leader to learn, but you can see 2 things.
இப்போது நான் ஒருத்தர்கிட்ட பேசுகிறேன் அப்படின்னா 2 விஷயத்தை நான் சொல்லிடுறேன் அவர்கிட்ட, என்னையும் அறியாமல். எனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்கிறேன், எனக்கு தெரியாததையும் சொல்லிடுறேன். இப்போது யாரோ ஒருத்தர் இதில் பால் பாயசம் பண்ணுறதுல எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்னா, அது எனக்கு தெரியாமல் அவங்ககிட்ட போய் பால் பாயசம் எப்படி செய்யணும் தெரியுமா, கை நிறைய உப்பு எடுக்கணும்னு ஆரம்பித்தேன்னா அப்போவே தெரியும் இந்த முட்டாளுக்கு சுத்தமாக தெரியலை, இருந்தாலும் என்ன தான் சொல்கிறான்னு கேட்பாங்க. ஸோ யூ always exhibit 2 things, what you know and what you do not know. So when you are not a leader, look at the leader, what does he know, what he doesn't know. அதை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணாலே போகிறோம். ஒரு முக்கியமான ஒரு வார்த்தை, அறிவால் திரிந்து விடு, இல்லையேல் அனுபவம் காட்டிவிடும். சில அனுபவம் ஃபேட்டலாக கூட முடியும், ஃபேட்டல்னால் இறப்பு வரைக்கும் போயிடும். அதுதான் அந்த அறிவால் திருந்தணும். ஒருத்தனுக்கு ரோட்டில் திடீர்னு கிராஸ் பண்ணால் ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஆகுதுன்னா புரிஞ்சுக்கணும், ஒரு வண்டி வரும்போது இஷ்டத்துக்கு கிராஸ் பண்ணக்கூடாது. இல்லை நான் கிராஸ் பண்ணி பார்க்குறேன், வண்டி மோதுதான்னு பார்க்குறேன் அப்படின்னா அனுபவம் தான் காட்டும். ஒவ்வொரு விஷயத்துலேயும் சரி, உங்களுக்காக நான் ரொம்ப கிளியராக சொல்லிடுறேன், உங்களுடைய சிஸ்டர்ஸ் பிரதர்ஸ் யாருமே கிடையாது. நீ நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய 3 ஆண்மக்கள் தான். ஒன்று உன் தாய், இன்னொன்று தகப்பன், 3வது உன்னுடைய டீச்சர். இந்த டீச்சர்ஸ் கூட நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து போவாங்க. ஆனால் இஃப் யூ மேக் அ மார்க், நீ நாளைக்கு படித்து ஒரு இன்ஜினியர் ஆகலாம், அல்லது ஒரு மிகப்பெரிய இன்ஸ்டிடியூட்டில் ஜாப் எடுத்து போகலாம், இந்த ஸ்கூலை மறக்கக்கூடாது. whenever you cross this side, enter this school. I was a student of this school and நான் படிக்கும்போது இந்த டீச்சர்ஸ்லாம் இருந்தாங்க, இப்போ இருக்காங்களா, கேன் ஐ மீட் தம்னு கேட்கணும். நிறைய பேருக்கு இந்த கிராட்டிடியூட் இருப்பதில்லை, நிச்சயமாக வேணும். ஏன்னா குரு என்பது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும். ரொம்ப அருமையான ஒரு ஸ்லோகம், குரு பிரம்மா, குரு விஷ்ணு, குரு தேவோ மகேஸ்வரஹ, குரு சாட்சாத் பரபிரம்மா, தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. குருனா ஒரு ஃபிசிக்கல் பாடி மட்டுமல்ல, அந்த நாலேஜ் அந்த குருக்கு கொடுக்கப்பட்டது யார் மூலம், இன்னொரு குருவினால. அப்படியே எடுத்துகிட்டு போனால் கடைசியில் அது இறைவன் போய் நிற்கும். ஸோ அந்த வழி வந்த நாலேஜை உங்களுக்கு கொடுக்கறதுனால யூ ஹாவ் டு ரெஸ்பெக்ட் தட் ஃபர்ஸ்ட். தே ஆர் த பீப்புள் ஹூ வில் பி வித் யூ இன் தேர் மைண்ட்ஸ். நீ நாசமாக போகணுன்னு நினைக்க மாட்டாங்க. நீ உன் சிறப்பாக வந்தனா அவங்களுக்கு மிக மிக பெருமையாக இருக்கும். என்னமோ ஒரு ₹1,00,000 கொடுத்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கிடைக்கும். எப்படி உங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்கு அந்த ஃபீலிங் கிடைக்குதோ அதே ஃபீலிங் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ யூ ஆல் ஷுட் ஹாவ் தட் கிராட்டிடியூட் அண்ட் தேங்க்ஃபுல்னஸ் டு யுவர் டீச்சர்ஸ். ஸோ தட் இஸ் த ஃபஸ்ட் சைன் ஆஃப் யுவர் லீடர்ஷிப். எந்த அளவுக்கு தாழ்மையோடு இருக்கீங்களோ, ஹியூமிலிட்டி இருந்ததோ, யூ வில் பிகம் அ பெட்டர் லீடர் இன் லைஃப். எல்லாம் எனக்கு தெரியும் அந்த இதில் போயாச்சுன்னா யுவர் ஈகோ இட் செல்ஃப் வில் டெஸ்ட்ராய் யூ டோட்டலி. ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி உங்கள்கிட்ட கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட இருக்க ஏதோ ஒரு பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்டை வச்சு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதனால் நீங்கள் மற்றவங்களெல்லாம் விட உயர்ந்தவங்கன்னு நினச்சிடக்கூடாது. நாளைக்கு அதே ஒரு சைக்கிளில் அவங்களும் வரலாம். எனக்கு நிறைய ஸ்டோரிஸ் தெரியும், அதாவது ரியல் ஸ்டோரிஸே பார்த்துருக்கேன். ஸ்கூலில் இருந்தவங்க கடைசியில் ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்லேயோ அல்லது ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் போகும்போது தன்னுடைய கிளாஸ்மேட்டு தனக்கு மேனேஜராக உட்காந்துருக்கும்போது அவன் பெருந்தன்மையோடு எடுத்தான். இவன் என்ன சொல்லிட்டான், இவன் முட்டா பையன், இவன் ஸ்கூலில் படித்தான், என் கூட படித்தான், அப்படி இப்படின்னு சொன்னவொடனே இட் வென்ட் டு HR டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் ஒன் டே தே சாக்ட் ஹிம். உன்னுடைய நிலை அதை மறக்கவே கூடாது, உன்னுடைய பவர்ஸ் அதுவும் மறக்கக்கூடாது. உனக்கு தெரிஞ்சதுனால அவன் நல்லவன் இல்லையா அப்படின்னு இல்லையே. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் அழகாக புரியும். இப்போ லலிதா ஜுவல்லரி ஓனர் உங்களுக்கு யாருக்காவது ஃப்ரெண்ட் இல்லை. இப்போ லலிதா ஜுவல்லரி நல்ல பிஸ்னஸ் பண்ணுறாரு, என்ன மாதிரி இருக்கார், எனக்கு கொஞ்சமாவது இருக்குது, அவருக்கு ஒன்றுமே இல்லை. அவர் ஏதோ பேசுகிறாரு, எல்லாம் இங்கே வாங்கன்றோம். நம்ம அவரை பற்றி நினைக்க கூட இல்லை, ஏன்னா நமக்கு அவர் ஃப்ரெண்டு இல்லை. திடீர்னு உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சுட்டோன்னு வைங்களேன், நீங்கள் ஒரு 5-6 தடவை போய் பார்க்குறீங்க. அப்புறம் உங்கள் மனநிலை எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா? அவன் பாரு இவ்வளோ மெடிக்கல் ஷாப் இதெல்லாம் ஒரே இந்த கடையாக வச்சுருக்கான், நகை கடையாக வச்சுருக்கான், அவன் எப்படி இருந்தால் அவன் பாவம் உங்கள்கிட்ட நம்பி தன்னுடைய பேக்ரவுண்ட்லாம் சொல்லியிருப்பான்.
இப்படி இருந்த ஆள் இன்றைக்கி இப்படி ஆயிட்டான் அப்படின்னு அவன் மீது இத்தனை நாள் பழகலை, ஒன்றுமே இல்லை. பழகின பிறகு அவன் மீது உங்களுக்கு வந்து ஒரு வெறுப்பு வந்துடும், பொறாமை வந்துடும். ஏன்னா மனித மனம் அந்த மாதிரி தான். 2 கேரக்டர் எடுத்துக்கலாம், ரமேஷ், சுரேஷ். அது இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் வருது. 2 பேரும் ஒரே ஸ்கூலில் படிக்கிறாங்க, வளர்ந்துட்டாங்க. 2 பேரும் வெவ்வேறு பாதை போயாச்சு. திடீர்னு ஒரு நாள் சந்திக்கிறாங்க. ரமேஷ் வந்து சுரேஷ் கிட்ட சொல்கிறான், எப்படி இருக்க, இவ்வளோ வருஷம் ஆச்சு ஸ்கூலில் பார்த்ததில்ல. இப்போ நான் ஒரு 4 பங்களா கட்டியிருக்கேன், எனக்கு ஒரு பெரிய ஃபேக்ட்ரி இருக்குது, 2-3 கண்ட்ரியில் வந்து எனக்கு ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ்லாம் பண்ணியிருக்கேன், என்னுடைய எம்ப்ளாயீஸ்லாம் அங்கே அனுப்புகிறேன் ட்ரைனிங்க்கு, ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் இப்படின்னு அவன் சொல்கிறான்னு வச்சுப்போம். உடனே அவன் கேட்ட இன்னொருத்தன் எப்படி தெரியுமா இருப்பான்? இப்போ இவன் சொல்கிறான், இப்போ இவன் சொல்லி முடிச்சிட்டான், இப்போ இன்னொரு சொல்ல போகிறான். நான் வேலையெல்லாம் தேடி போனேன், எங்கேயும் வேலை கிடைக்கல, சம்பளமும் பத்தலை, கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க, ஸ்கூல் ஃபீஸ் கூட கட்ட முடியல, காலையிலேருந்து சாயங்காலம் உழைச்சா கூட ஒரு 500 ரூபா கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு அவனோட நிலையை சொல்கிறான்னு வைத்துக்கொள்வோம். இப்போ 2 பேரையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். இவன் என்ன நினைப்பான், வெளியில் சொல்லும்போது அவன் என் ஃப்ரெண்டு இன்றைக்கி ரொம்ப பெரிய இடத்துல இருக்கிறான் அப்படிலாம் பேசிட்டு உள்ளுக்குள்ளே ஆகும். இத்தனை நாள் பார்க்கல, ஒன்றும் ஆகலை, இப்போ பார்த்துட்டான்ல, அவன் ரொம்ப கஷ்டப்படுறான், ரொம்ப இதுவாக இருக்கிறான், ரொம்ப நொடிஞ்சு போயிட்டான், ஸ்கூலில் என்னை விட பிரமாதமாக இருந்தான், ரொம்ப பாவமாக இருக்குன்னு சொல்லுவான். உள்ளுக்குள்ளே பப்ரப்பேன்னு சந்தோஷப்படுவான். இதுதான் மனிதனுடைய மனதோடைய விளையாட்டு. உங்கள் மனசை நீங்கள் வின் பண்ணிட்டீங்கன்னா போகிறோம், இந்த உலகத்தையே வின் பண்ணலாம். தன்னை அறிய வேண்டும். நிறைய பேருக்கு இது அர்த்தம் புரியறதில்ல. நிறைய படிக்கணும், நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சா நிறைய புத்தகங்கள் படிங்க, உங்களை அழகாக அதுவே ஏற்றி விட்டுடும். ஏன்னா அவன் சொன்னான் இவன் சொன்னான்னு எடுத்துக்கொள்ளவே வேண்டாம். யூ கேன் டிசைட் யுவர் ஓன் ஃபேட். நீங்கள் ஒரு கற்சலை மாதிரி உங்கள் கையிலே ஒளி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, சுற்றி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, நீங்கள் தான் செதுக்கிக்கணும். ஆசிரியர்கள் இன்ஸ்பிரேஷன் தான் பண்ணுவாங்க, மோட்டிவேட் பண்ண முடியாது. மோட்டிவேஷன் நீங்கள் தான் பண்ணிக்கணும். They can only inspire you. Parents, they can provide you dress, food, shelter and உனக்கு தேவையானது வாங்கி கொடுப்பாங்க. படிக்க வேண்டியது நீங்கள் தான். இப்போது ஒரு 4-5 வருஷம் கஷ்டப்படுங்க, 40 வருஷம் சுகப்படலாம். இந்த 4-5 வருஷம் ஜாலியாக இருங்க, 40 வருஷம் நாய்ப்பட்ட பாடுபடணும். என்னதான் ஒரு லேடி படிச்சிருந்தா கூட, எம்டிஏ முடிச்சிருக்கட்டும், கல்யாணம் ஆயிட்டா அவன் புருஷனுக்கு வாய்க்கு ருசியாக சமைக்கலைன்னா அங்கே சண்டை வந்துடும். ஒவ்வொரு மனிதனும் தன் மனைவியை வேலைக்காரியாக தான் பார்க்குறான். அது மாறணும். அது தெரியலன்னா அவன் பெண்மையை மதிக்க தெரியாதவன் ஆணே அல்ல. ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது. இத்தனை நாள் என்ன இருந்தது, இவன் சம்பாதிச்சான், இவங்க வேலை பார்த்தாங்க. ஒரு நாள் வீட்டு வேலை பார்க்க சொல்லுங்கள், செத்தே போயிடுவான். வேணாம் நான் வேலைக்கே போகிறேன்மா. ஸோ டிஃபிகல்ட். இன்ஃபேக்ட் யூ மேனேஜ் ஸோ மெனி திங்ஸ். இது அறிவில்லாமல் இருக்கக்கூடாது, அறிவோடு சிந்தி பண்ணி பாருங்கள். ஹீ வில் டேக் யுவர் அட்வைஸ் ஆன் அ டே டு டே பேசிஸ். ஒரு சின்ன சர்வே பண்ணாங்களாம், எந்த நாட்டில் அவங்களுக்கு பெண்களுக்கு நல்ல உரிமை கொடுத்து மரியாதை கொடுத்து வைத்திருக்கிறார்களோ அந்த நாடு சுபிட்சமாக இருக்கிறது. எந்த நாட்டில் பெண்களை வெறும் செக்ஸ் ஆப்ஜெக்டாக பார்த்து வைத்திருக்கிறார்களோ, கேவலைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார்களோ, அந்த நாடே உருப்படாமல் போயிருக்கு. அதனால தான் நிறைய உங்களுடைய சொந்த பந்தங்களில் ஃபீமேல் சில்ட்ரனுக்கு நிறைய செய்யணும். தட் ஃபெலோ வில் பிகம் வெரி குட். இது எத்தனை ஆம்பளைங்களுக்கு தெரியும்னு தெரியல. நானும் போகிற இடத்துலலாம் சொல்லி பார்க்குறேன், நடந்தால் சரி. ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ. அண்ட் ரொம்ப சிறப்பாக வரணும் லைஃப்பில். இப்போ கொஞ்சம் கஷ்டப்படுங்க, பின்னாடி சுகப்படலாம். ஓகே, ஆல்வேஸ் ஹாவ் யுவர் கிராட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் யுவர் டீச்சர், டுவர்ட்ஸ் யுவர் மதர் அண்ட் யுவர் ஃபாதர். ஆல் த வெரி பெஸ்ட். தேங்க்யூ. Thank you, sir.
May I now request our energetic and lovable headmistress to inspire the students. இந்த இனிய நாளில் நம் மத்தியில் பார்ப்பதற்கு எளிமையாக இருந்தாலும் full of energy and knowledge and also is the best guide. ஒரு few minutesல மிக அருமையாக மாணவிகளாக உங்களையும் ஆசிரியர்களாகிய நம் அனைவரையுமே புத்துணர்வு பெற்று புதுசாக நல்லா செய்யணுன்ற ஒரு ஆர்வத்தை நமக்கு தூண்டியிருக்கின்றார். இந்த மாலை வேளையில் டாக்டர் அசோக் பாபு அவர்களுக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் இடையே வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Congratulations my dear students. God has graciously blessed you and given you chance today to become a good leader. Put God's given talents use only for good. Integrity, insight and inclusiveness are the three essential qualities of a leadership. The greatest leader is not necessarily the one who does the greatest things. He is the one that gets the people to do greatest thing. மாணவிகளே, நமக்கு கடவுள் கொடுத்திருக்கின்ற மிக அருமையான திறமைகள், அந்த கடவுள் கொடுத்திருக்கிற 2 கைகள், 2 கால்கள், கண், இது எல்லாமே நமக்கு கடவுளால் கொடுக்கப்பட்ட மிக சிறந்த கொடைகள். இந்த கொடைகளை நாம் எப்படி பயன்படுத்துகிறோம்? ஆஸ் அ லீடராக நம்ம சொல்கிறோம், லீடர்னால் இதெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நிச்சயமாக நமக்கு இருக்கின்ற திறமைகளை நாம் வெளியே கொண்டு வந்து அதை நம்ம வாழ்க்கையில் பயன்படுத்த ஆரம்பித்தாவே நிச்சயமாக ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு நாம் செல்ல முடியும், உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியும். இப்போ நம்ம சார் சொன்னார், 3 பேர் நம்ம வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமானவர்கள். சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் யார் யாருன்னு. தாய், தந்தை, ஆசிரியர்கள். இங்கே 3 பேர் மட்டும்தான் நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் வாழ்க்கையில் நினைக்கக்கூடியவங்க, மனசார அவங்கள ஆசீர்வதிக்க போகிறவங்க, ப்ளஸ் பண்ணுறவங்க இவங்க தான். அப்படி இருக்கும்போது நீ மற்றவர்களெல்லாம் பல்வேறு விஷயங்கள் நம்ம அதிகமாக கவனத்தை செலுத்துகிறோம். ஆனால் ஆசிரியர்கள் சொல்கிறத காது கொடுத்து கூட என்ன செய்ய மாட்டோம், கேட்க மாட்டோம். இந்த இனிய நாளில் மீண்டுமாய் உங்கள் அனைவரையுமே என்னுடைய உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து உங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நிச்சயமாக ஆசிரியர்களோடு ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட்டோடு நீங்கள் இணைந்து அருமையாக பணிபுரிவீர்கள் என்று நம்புகிறேன். நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்துருவோம், உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்படும். ஆனால் அதை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அது சாதாரணமாக நம்முடைய சொந்த விருப்பு வெறுப்பெல்லாம் கடந்து நம்முடைய எல்லா பள்ளி பிள்ளைகளையுமே, எல்லா உங்களுடைய கொலீக்ஸ் எல்லாரையுமே ஒரே விதமாக பாவித்து நீங்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டும். முதல்ல நீங்கள் முன்மாதிரியாக இருக்க வேண்டும் எல்லா விஷயத்திலுமே. ஆக நீங்கள் ஆசிரியர்கள் முதல்ல நீங்கள் என்ன செய்யணும், லிசன் பண்ணணும். அவர்கள் சொல்வதை நிச்சயமாக நீங்கள் முதல்ல கடைபிடிக்கணும். படிப்பில் மட்டுமல்ல, மற்ற எல்லா குணநலன்களும் கூட நீங்கள் முதன்மையாக இருக்க வேண்டும். அதுதான் நிச்சயமாக இந்த நாளில் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய பொறுப்பினுடைய முக்கிய ஆழமான ஒரு கருத்து. அதுதான் சரியா? ஸோ ஸ்டாண்ட் அப், பி போல்ட், பி ஸ்ட்ராங், take the whole responsibility on your shoulder and know that you are the creator of your own destiny. Okay? Congratulations once again. Wish you all the best. Thank you. Thank you, sister. Being thankful is the most odd-on pleasure in this ceremony. Now, I invite Janani from 12C to deliver the graduate of these dignitaries. A warm and splendid afternoon to all. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this investiture ceremony to all dignitaries assembled here. On behalf of my school, Immaculate Girls Higher Secondary School, and the entire fraternity of the school, extend my sincere thanks to the Almighty God. Once again, I thank one and all for making today's occasion a resounding success.
I start my vote of thanks speech with this inspiring quote by Martin Luther King. An individual has not started living until he rises above the confines of his individualism to the broader concerns of all humanity. I would like to thank our special guest, Dr. M.V. Ashok Babu, who despite his busy schedule has found time to grace this occasion and honor this function with our inspirational speech. Your thoughts have enlightened our mind and have shown us new path. Thank you, sir. We are grateful to thank our headmasters, Reverend Sister Rita Mary, for her words of encouragement. Her able guidance has always encouraged us. I thank her for her kindness, her interest, her hospitality, and for her support. My heartfelt thanks to our beloved faculty for their valuable contribution, guidance, encouragement in all our efforts. It's my privilege to propose a vote of thanks speech and acknowledge the contribution of volunteers and students who really worked hard to make these events happen. I want to thank all the speakers for ordering the necessary work and sharing with us graceful opinion. Last but not least, let me express a sincere gratitude to our beloved audience for making the ceremony a grand success. Finally, our congratulations and best wishes for the superheroes of this academic year, school people leader, assistant school people leader, ministers, deputy ministers, house captains and NSS who have taken up their responsibilities. A good leader leads the people from above them. A great leader leads the people from within them. A good leader leads the people from above them. A great leader leads the people from within them. We are so pleased to see you accomplishing great things as a great leader. Once again, thank you all for your attention. Thank you. The assembly should be wind off in a patriotic way, and what can be more patriotic than our beautiful national anthem, which describes our beautiful India in merely 52 seconds. So let's sing the anthem we are proud of. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे गागे तव जय गादा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे All praise and glory to God the Almighty. Thank you.